ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਔਰ YouTube ਪੇਜ ਤੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ US ਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦਰਅਸਲ NCRB ਦਾ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। मॉडल जेल है, सब तो ज़्यादा कहा जाता है कि हाईटैक जेल है। तो इस तो इलावा इत्थे जिहड़ा है कैदी जिहड़े ने या जिहड़े अंडर ट्रायल ने, यानी कि जिहड़े कि अपना ट्रायल पूरा कर रहे हैं, उन्हां वास्ते इत्थे वोकेशनल केसेस कोर्सेस कराए जाते हैं, उन्होंने पढ़ाया लिखाया भी जाता है। तो इस तो इलावा उन्होंने अजिहा अंदर तैयार किया जाता है, चाहे वो उन्होंने कुछ अजिहा सिखाया जाना हो, कारपेंटर का काम सिखाते हैं या अजिही बेसिक चीज़ां सिखाते हैं ताकि वो बाहर आके एक अच्छा जिहड़ा जीवन है वो व्यतीत कर सकन, एक जिम्मेदार नागरिक बन सकन बाहर आके। यानी कि जिवें कि कहा जाता है कि सुधार घर होंदे हैं, जेलों नूं कहा जाता है, तो उसी तरीके दे नाल सुधार घर है उत्थे तैयार भी किया जाता है। खास तौर पर जेकर तुसी चंडीगढ़ आए हो कदे ते दिवाली दे वेले जिहड़ी मिठाइयां बनदी हैं ते बुड़ैल जेल दी जिहड़े कैदियां दी मिठाइयां ने उन्हां दा खाना है वो जिहड़ा है बाहर लोकां नूं मिलदा है। तो उस दे लई एक वैन भी लगाई गई है। तो हमेशा ही ये चर्चा दे विच रहा है कि उत्थे जिहड़े इनमेट्स ने, यानी कि जिहड़े कैदी ने या जिहड़े अंडर ट्रायल ने, उन्हां नूं बेहतर फैसिलिटी जिहड़ी है सरकार या प्रशासन देण दी कोशिश करदा तां जो जिहड़ा अंदर रह के वो गलत गतिविधियां दे विच ना जाण ते बेहतर जिंदगी जीण दे लई एक मकसद वो पैदा कर सकन। ते एक NCRB दा डेटा है जिस दे तहत जिहड़े चंडीगढ़ दे विच क्राइम दे केसेस ने या क्राइम दी जिहड़ी एक उम्र है 30 साल 18 तो 30 साल दे जिहड़े उम्र दे लोग ने वो सब तो वध क्राइम करते हैं। तो इसी दे तहत जेल दे विच वो बंद भी ने। ये डेटा जिहड़ा NCRB दा आया है। उस तो इलावा ये भी सामने आया है कि ज़्यादातर जिहड़े कैदी ने 18 तो 30 साल की उम्र दे विच दे ने ते 49.9 कैदियों के जिहड़े केस है वो फिलहाल पेंडिंग ने, यानी कि कोर्टां दे विच उन्हां दे केसेस चल रहे हैं। 39.1% कैदियों नूं सज़ा सुनाई जा चुकी है, जिन्हां विचों 120 महिला जिहड़ी कैदी है वो शामिल ने। 31 दिसंबर 2021 का एक आंकड़ा है जिस विच जेल विच 897 कैदी सी, जिन्हां विचों 851 जिहड़े पुरुष कैदी सी अते 46 जिहड़ी है महिला कैदी सी। इन्हां विचों 180 के करीब जिहड़े दोषी ठहराए जा चुके हैं, जबकि 718 ते मुकदमा चल रहा है। तो 718 अंडर ट्रायल कैदियों विचों 450 कैदी 18 तो 30 साल की उम्र के है, 242 कैदी 30 तो 50 साल के है, बाकी बच्चे जिहड़े 60 कैदी ने वो 50 साल तो उत्ते ने। आंकड़ियां के मुताबिक जेल विच जिहड़े कैद ज़्यादातर लोग हैं वो नौजवान है, यानी कि ये डेटा ये दिखा रहा है कि नौजवान पीढ़ी जिहड़ी कहा जाती है कि जिहड़ी कि देश की तरक्की के लिए आगे काम करना चाहिए वो इस वेले कित्थे है। तो जिहड़े दोषी ठहराए गए 180 के करीब कैदी ने, उन्हां विचों 70 कैदी 18 तो 30 साल की उम्र के विच ने, 100 कैदी 30 तो 50 साल की उम्र दे विच अते 9 कैदी 50 साल तो उत्ते दी उम्र दे ने। रिपोर्ट ये भी कहती कि बुड़ैल जेल विच 1120 कैदी रखण दी थां है, पर फिलहाल उत्थे जिहड़े है 1000 पुरुष कैदी ने। ये जिहड़े आंकड़ियां दे मुताबिक ये भी दस्सिया जा रहा है कि जेल विच पढ़ाई की सुविधा भी कैदियों नूं मिल रही है। साल 2021 विच 45 कैदियों नूं जिहड़ी प्राइमरी एजुकेशन है वो दित्ती गई, 29 कैदियों नूं जिहड़ी है कहंदे जिन्हों मिडल सिक्ख्या दित्ती गई, 35 कैदियों नूं जिहड़ी हाई सिक्ख्या दित्ती गई। इस तो इलावा जेल विच कई वोकेशनल कोर्सेस कराए जाते हैं, जिवें कि उन्हां नूं खेती, कारपेंटरी, कैनिंग, टेलरिंग, ये सारी चीज़ां उन्होंने सिखाई जाती है। तो घट्टो घट्ट 316 कैदी जिहड़े काम कर चुके हैं तो करते भी आए ने। तो 10वीं तो उत्ते जी जिन्होंने पढ़ाई नहीं की उन्होंने भी पढ़ाया जाता है। तो जिहड़े ग्रैजुएशन करना चाहते हो ग्रैजुएट भी होंदे हैं। तो 20 साल 20 अजिहे लोग ने जिहड़े कि कैदी ने पर अपना उन्होंने ग्रैजुएशन भी पूरी की है। सारे जिहड़ा एक NCRB का डेटा विच आए, यानी कि किते ना किते जद असीं गल करते हैं कि कैदियां नूं मुख धारा दे विच लेके आना, मुख धारा दे नाल जोड़ना, चाहे वो अंडर ट्रायल हो या जिन्हां नूं सज़ा मिल चुकी है, वो अनपढ़ ना रहन, वो अंदर जाके कुछ प्रोडक्टिव काम करन, कुछ सीखन
ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਾ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ NCRB ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ, ਡੇਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡੇਟਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਜਾ, ਅਗਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ, ਤੇ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ 1120 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ NCRB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਪੂਜਾ 18 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਪਣਾ ਖੋਲ ਸਕਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਲੇਕਿਨ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਜਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੜੈਲ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 20 ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਪੂਜਾ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਆ ਉਹ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਗਰ ਇੰਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਆંકੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆંકੜਾ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੂਜਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆંકੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 18 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪੂਜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪੂਜਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੂਜਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਪੂਜਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਿਸ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਜਾ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 18 ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੂਜਾ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੜਦਾ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੂਜਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਪਨਪ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮੈਕ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਛੋਟੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਪੂਜਾ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੈਦੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਕੈਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪੂਜਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੜਕੰਪ ਉੱਥੇ ਮਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਕੀ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕਿਉਰਡ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ? ਪੂਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤਾਂ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਜੇਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਹਾਈਟੈਕ ਖਵਾਉਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੁੜੈਲ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹ ਹਾਈਟੈਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਜਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੋਨ ਪਹੁੰਚਣੇ ਬਹੁਤ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋੜੀ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇਹ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਟੈਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਾਈਟੈਕ ਅਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਨਸ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਪੂਜਾ, ਜਾਂ ਸਿਮ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਮੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਜਾ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਪੂਜਾ, ਹਾਈਟੈਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਹ। ਦਰਅਸਲ ਪੂਜਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਕਮਾਂਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਪੂਜਾ, ਜਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਈਟੈਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰ ਘਟੇ, ਨਾ ਕਿ ਪੂਜਾ ਵਧੇ। ਜੀ ਪੂਜਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ, ਤਿਹਾੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਟਵਰਕ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋ, ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਜਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੂਜਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪੂਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੈਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੋਸਟ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਜਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਜਾ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਜਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਫੋਟੋ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਉਸ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਐਨੇ ਓਪਨਲੀ ਆ ਕੇ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਨਹੀਂ ਕੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਪੂਜਾ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਦਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਤਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸਿਮ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਜਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਪੂਜਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ 1120 ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ 1000 ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪੂਜਾ, ਉਹ ਘੱਟ ਕੇ 550 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਜਾ ਵੇਸਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਟਾਈਏ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈਏ। ਜੀ ਪੂਜਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕੋਈ 10ਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਜਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ 10ਵੀਂ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ 12ਵੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਜਾ ਕਈ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ
ਜਦੋਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਐਦਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਐਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪੂਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦਾ ਜਾਂ ਲਗਾ ਲਓ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੰਦਰ ਸਟੱਡੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾੜਤਾ, ਉਹੀ ਐਵੇਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਕਰਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ ਪੂਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਪੂਜਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਖਾਣਾ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਦੁਕਾਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਮਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਜਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਰਨੀਚਰ ਹੋਵੇ ਪੂਜਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਂਡਕ੍ਰਾਫਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਉਹ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਬੈਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਵਰਤਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸਣਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਜਾ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਲੋਕ ਸਮਾਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮਾਨ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਪੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਹੁਣ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਪੂਜਾ, ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਰਨੀਚਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਠਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਮਿਠਾਈਆਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਪੂਜਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਾਫੀ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਰ ਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ 12 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿਠਾਈਆਂ ਉਸ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਂਡਲ ਹੋਣ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਛੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ। ਜੀ ਪੂਜਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਵਾਲਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਜਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਹੱਬ ਦਾ ਬਣੀ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਲਗਾ ਲਓ, ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਕਈ ਪੜ੍ਹਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁਣ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਜਾ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੂਜਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ NCRB ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਜਾ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੂਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਫਿਰੌਤੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਪੂਜਾ ਬਾਹਰਲੇ
ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪੂਜਾ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕੇਲ ਕਸਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤਾਈ ਤੱਕ ਕਸਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੂਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਕੇਲ ਕਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਹੈ ਪੂਜਾ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਪੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪੂਜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ ਪੂਜਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਮੇਲਸ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅਲੱਗ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫੀਮੇਲਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਜਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੂਜਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਪੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪਿਘਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਪੂਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਬਰਤਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਜਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹੋਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੂਜਾ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਪੂਜਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟਨੈਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ PCR ਵੈਨਸ ਦੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ हैं। ट्रैफिक पुलिस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इत्थे, लेकिन ओवरऑल देखिया जाए तो कानून व्यवस्था किद्दां दी कानून व्यवस्था है चंडीगढ़ दे विच, ते किन्ना कि लोग डरदे इत्थे क्राइम करन वेले? अगर पूजा गल करिए क्राइम की, तो पूजा चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਓਪਨਲੀ ਮਰਡਰਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਜਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਰ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹਰ ਚੌਂਕ ਤੇ PCR ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੂਜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਜਾ। ਅਗਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਖੁਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਜਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਆંકੜਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੁੱਟਖੋਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਮਰਡਰ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਪੂਜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆંકੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਜਾ ਹਾਈਟੈਕ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਰ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਨੇ, ਹਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪੂਜਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਲਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਣੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਜਾ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੈਕਟਰ 22 ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝੜਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰਡਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਜਾ 3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਪੂਜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੌਂਕ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ PCR ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਪੂਜਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ PCR ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੂਜਾ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰਡਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨੈਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਪੂਜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਚਲਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਜਾ ਦਰਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਪੂਜਾ।
ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਹੋਏ, ਸਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 17 ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 38 ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ ਸਿੰਗਲਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਹਥਿਆਰ ਲਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੂਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੂਜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਪੂਜਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਜਾ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਰਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਫਰਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਹਾਈਟੈਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪੂਜਾ ਸਿਰਫ ਚਲਾਨ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਨਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੂਜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਗਰ 1% ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਪੂਜਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਜਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਮਰਡਰ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਜਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚਲਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਜਾ ਇੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਜਾ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਮਰੇ ਅਗਰ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਪੂਜਾ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਪੂਜਾ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਚੌਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਟ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੂਜਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਨਾ ਲਗਾਏ ਹੋਣ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਖੜੀ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਗਰ ਪੂਜਾ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਨੈਚਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨੇ ਪੂਜਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਲਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੱਜਣਾ ਵੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਉਹਨੂੰ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਪੂਜਾ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਿਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪੂਜਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਪੂਜਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੈ ਤੇ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੀ ਚਕਾਚੌਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੀਗੇ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ NCRB ਦੀ ਡੇਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਡੇਟਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 18 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕਿਉਰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਆਇਆ ਜਦ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਡੇਟਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆંકੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇਨਮੇਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਨੇ, ਹਵਾਲਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਸਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਕਰ ਸਕਣ, ਨਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਨਾ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ NCRB ਦਾ ਡੇਟਾ ਆਇਆ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਡੇਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਬਣਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸਮਰਿੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੁਖੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਣ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੋਣ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਜਿਵੇਂ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਰਡਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।